Hi. Hi, May I know your name, please? I'm Pujit Gandhi. Pujit Gandhi. Nice to meet you once again. Can you lift this ball? No, What do you say no? because if I fail, many people will criticize me and condemn me. දැන් feel ඔයාට බයයි මේක උස්සන්න මේ මිනිස්සු මොනා කියයි කියලා. They will criticize me and condemn me. ඒක විවේචනය කරයි කියලා බයයි. අද දවසේ අපේ වැඩසටහන විවේචනය, නින්දාවට ලක්වීම, අපහාසයට ලක්වීම. ඒ හරහා ජීවිත අභියෝග රැසක් ඔස්සේ ජීවිතය සාර්ථකව ගත කිරීම කියන තේමාව ඔස්සේ තමයි අද දවසේ අපි කතා කරන්නේ. මේක පොඩි වෙනසකටත් එක්ක අපි හිතුවා ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය ඔස්සේ රඩියාඩ් කිප්ලින් කියන කෙනා ලියලා තියෙන if කියන කවිය භාවිතා කරමින් මේ මාතෘකාව සැහැල්ලුවෙන් විස්තර කරන්න. මං ඉතින් මේවා ඉගෙන ගත්තේ දැනට අවුරුදු 35කට 40කට විතර ඉස්සෙල්ලානේ. ඒ නිසා මන්ට හිතුණා දැන් ටිකක් අලුත් යුගයේ කෙනෙක්ගෙන් උදව්වක් ගන්න. ඒ සඳහා තමයි මාස්ටර් ගාන්ධි ඇවිදලා ඉන්නේ. So what are you going to present today? Today we are going to present If by Rudyard Kipling. You can do it. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired of waiting, or be lied, don't deal in lies. Or be hated, don't give way to hating, and yet don't look too good. Don't talk too wise. If you can dream and unmade dreams your master. If you can think and let thoughts your aim. If you can meet with triumph and disaster and treat those two impulses just the same. If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools. Or watch the things you gave life to broken and stoop them up with worn out tools. If you can make one heap of all your winnings and risk it on one pitch and toss, and lose and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and your nerve and your sinew to serve your throne long after they are gone, and so hold on when there's nothing in you except the will which says them to hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, don't lose the common touch. If neither force nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds of worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son. Well done. දැන් මේ කවිය දැන් මං කරන්න යන්නේ මේක කොටස විස්තර කරන්න යන්නේ අදාළ මාතෘකාවට ගැලපෙන්න. ඒ කියන්නේ විවේචනයට කොහොමද දොරොත්තු දෙන්නේ? අනිත් අය අපිට නිନ୍ଦා අපහාසනට කොහොමද දොරොත්තු දෙන්නේ? ජීවිත අභියෝග අනිත් අය විසින් අපි නැති කරන්න හදනකොට ඒක දොරොත්තු දෙන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නයි යන්නේ. ඒ නිසා ගාන්ධි කියන්න බලන්න පළවෙනි කොටස. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. And If you හරි can මං කියලා ඉන්නගේ විස්තරේ. ඔබට හැකිනම් අනිත් අය ඔබට එයාලගේ වැරදි වැඩ නිසා වැඩ අවුල් කරගෙන ඒ වැඩ අවුල් වුණේ ඔබ නිසායි කියලා දොස් පවරනකොට ඔබට ඔළුව කෙලින් තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. දැන් අපි මොනාහරි වැඩක් විශ්වාසවන්තව නිර්මාණශීලී ව්‍යාපෘතියක් මේ වගේ ආයතනයක හරි රටේ හරි කරන්න යනකොට මිනිස්සුන් සැක හිතනවා කවුද මේ මොනවද මේ කරන්නේ කියලා. ඔබ හරි දේ නම් කරන්නේ නීති විරෝධී නොවන, සදාචාර විරෝධී නොවන, ආගම් විරෝධී නොවන, ඔබට හානියක් නොවන, අනිත් අයට හානියක් නොවන, ඔබට වාසියක් තියෙන, අනිත් අයට වාසියක් දෙන. මේක ටෙස්ට් එකක්. මේ ටිකට ගැලපෙනවන අනිත් මිනිස්සු සැක කළත් ඔබට අදාළ දේ ගැන ඔබට විශ්වාසය තබන්නට පුළුවන් නම් එයාලට ඒ සැකේට යම්කිසි
ඉඩක් දෙන්නත් පුළුවන් නම්. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි මිනිස්සු සැක හිතනකොට එහෙම නෙමෙයි, ඒක නෙමෙයි හරි දේ, මේකයි හරි දේ කියලා අපි ඒක විස්තර කරන්න යනවා. එහෙම කරන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඕන එකෙක් සැක කරගත්තා මට අදාළ දේ කරනවා කියලා. If you can wait and not be tired of waiting, or being lied, don't deal in lies. Or being hated, don't give way to hating. දැන් මොනවා හරි දෙයක් අපි පටන් ගත්තාම ආරම්භක ශක්තිය, කරගෙන යෑමේ ශක්තිය, අවසන් කිරීමේ ශක්තිය. කවදා හරි දවසකට මට මේ ආයතනය තුල ප්‍රොමෝෂන් එකක්, උසස් වීමක් ලැබේවි කියලා හිතේ තියාගෙන කාගෙන කාලයක් තිස්සේ ඉන්න පුළුවන් නම්. ගොඩක් අයට ඒක නෑ. අතර මගදී ටික දවසකදී ඇති වෙනවා. හැම එකනම threshold කියලා හිරෙනවා. ඒ කියන්නේ කරගෙන ගිහිල්ලා මේ ඔන්න මෙන්න සාර්ථකත්වයේ එන්න තියෙද්දි හරියන්නේ මෙතන නම් කියලා කො ආයතනෙ මාරු කරන්න යනවා. නැත්නම් ඒ වැඩේ අතහැරලා දානවා. එහෙම නොවේ, මහන්සි නොවේ. එක දිගට වැටි යමින් ඉන්න පුළුවන් නම් or being lied about, don't deal in lies. ඒ කියන්නේ තමා ගැන එක එක්කෙනා බොරු කියනවා කියලා ආරංචි වෙනවා. මේ මං ගැන බොරු කියලා ඒවා මෙව පද හදනවා කියලා. දැන් එතකොට don't deal in lies. ඒ බොරු ගැන මොකොත් කරන්න යන්නේ නැතුව ඒවා අහලා ඔහේ සද්ද නැතුව තමාගේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන් නම්. And yet don't look too good, nor talk too wise. මනුස්සයෙක් ලෙස ඉතාම හොඳ වෙන්න ඕනේ. ඒ හොඳ වුණාට ඇතුලෙන් ඕනකට වඩා හොඳයි කියලා පෙන්වන්න එපා. මම නෙමෙයි කියන්නේ රඩ්ඩියාට් කිප්ලින්. ඒ කියන්නේ ඕනකට වඩා හොඳයි කියලා පෙනුණු ගමම දැනුණු ගමම මිනිස්සු ඔබ අමාරු දානවා. දැන් මගේ ජීවිතේ මං ගොඩාක් වාරවල මිනිස්සු ගොඩකට සේවය කරන්න ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා මේ පදය, මේ කවි පදේ සෑහෙන අත්විඳලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හොඳයි කියලා දැනගත්තා අපි මිනිස්සු අමාරු දානවා. ඒ නිසා හොඳ වුණාට වැඩි පෙන්වන්න එපා හොඳයි කියලා. If you can dream and not make dreams your master, and if you can think and not make thoughts your aim. අපි හැම එක්කෙනෙකුට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ සිහින දකින්න. ඒ කියන්නේ ලොකු සිහින. සාමාන්‍ය අපි අලුත් විදිහට උගන්වන්නේ මනෝවිද්‍යාවේ අර අභියෝග ජය ගන්න කියන මාතෘකාව උගන්වන්නේ think big කියලා. ලොකුවට හිතන්න කියලා. ඒ කියන්නේ පුළුවන් වට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් හිතන්න කියලා. ඉලක්කයක් තියුවා. දැන් A level විභාග නම් A level විභාගෙ ගන්න පුළුවන් B3ක් ඒ තුනක් ගන්නවා කියලා හිතන්න කියලා. එතකොට පොල් ගහේ අගට යන්න හිතන එක්කෙනා හිතන්න ඕනේ තා චුට්ටක් ඉහළට යන වලාකුලක් ගාවට යන්න කියලා. එහෙම ලොකුවට හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මතක තියාගන්න ඕනේ if you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make your thoughts your aim. ඒ කියන්නේ ඔබට සිහින දකින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. සිහිනය ස්වාමියා නොකරගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද්ද මේකේ අදහස? ඒ කියන්නේ සමහර අය ඒවා ලොකු සිහින තියලා ලොකු ඉලක්ක තියලා ඉලක්කය අසමත් වෙච්ච ගමන්ම හිත කඩම් වැටෙනවා. ඉච්ඡා බංගත්වයටපත් වෙනවා. ජීවිතය ඉවරයි කියලා හිතනවා. සියල්ල අතහරිනවා. ડિප්‍රෙෂන් කියන්නේ විසාදේ වගේ මානසික තත්ත්වයන් වලට හැරෙනවා. කාංසාත්මක තත්ත්වයන් වලට හැදෙනවා. සමහරව දිවිනහ ගන්නවා. එහෙම වෙන්නේ නැතුව ඉන්න ඔබට පුළුවන් නම් ඕනම ඉලක්කයක් තියලා ඕනම සිහිනයක් තියලා ඒ ඉලක්කේ කඩා වැටුනහම හරියගෙන නැතුනහම කමන්නේ මං හෙට ඉඳන් පටන් ගන්නවා කියලා ආයෙත් පටන් ගන්න පුළුවන් නම්. දැන් මගේ ජීවිතේ ගත්තොත් මං ගොඩාක් අවස්ථාවලදී සමහර තියපු සිහින ලොකු ඒවා බිඳ වැටලා තිනවා බිඳුවෙනුත් පහලට. ඒත් මං පහුවදට ආයි නැගිටලා වෙනදට කලින් නැගිටලා මුණ හොදලා රැවුල කපලා ඇවිදින්න ගිහිල්ලා ආයි ජීවිතය අලුතෙන් පටන් ගන්නවා. එහෙම කරපු අවස්ථාවන් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා එහෙම කරන්නට පුළුවන් නම් If you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. ඔබට ජයයි පරාජයයි කියන දිසාස්ත්‍ර කියන විනාශය කියන ජයයි පරාජයයි කියන දෙකම එක ලෙස විඳ දරා ගන්න පුළුවන් නම් සමහරව ජය ගත්තාම හුරේ කියලා සතුටු වෙනවා. hina වෙනවා. සෙලිබ්‍රේට් කරනවා. පරාජය වුණාම අර පරාජය වෙන්න බලපාපු අනිත් මිනිස්සුන්ව නැත්තම් ඒ දිනපු අය විනාශ කරන්න යනවා. වෛර බඳිනවා. ඒ සම්බන්ධ වැඩක නැත්තම් දුක් වෙලා එපා වෙනවා. ඒ ගේම් එක ඒ ක්‍රීඩාව අතහැරලා දානවා. ක්‍රීඩකයොත් එහෙම කරනවා. විභාග කරන අයත් එහෙම කරනවා. ව්‍යාපාර කරන අයත් එහෙම කරනවා. විවාහ වෙලා විවාහයෙන් පරාජය වුණාමත් එහෙම කරනවා. ඒ නිසා මේක කියන්නේ ජයයි පරාජයයි දෙකම එක වගේ හිතන්න කියලා. සාමාන්‍ය අර දාම් බෝඩ් එකේ දාන් ලෑල්ලේ අපි ඉත්තු කපනවනේ දිනන්න කියලා. ප්‍රංශ දාම් කියලා එකක් තියෙනවනේ. එතකොට ඒකේ ඉත්තු කපන්න දීලා ඒ කපල වැඩියෙන් කපාගත්තු කෙනාම දිනන්නේ. ඉතින් මේ දෙක අපි කරන අර්ථකථනය. මේ ඔළුව ඇස්සේ තමයි තියෙන ජය පරාජය අර්ථකථනය. ඒ නිසා ඒ දෙකටම එක ලෙස මුණ දෙන්න පුළුවන් නම් If you can bear to hear the truth just spoken, twisted by knaves to make a trap for fools. Or what's the things you gave life to, bro? no then
ඒ කියන්නේ ඔයා ගැන එක මිනිස්සු ඔයා කියපු කතන්දර වෙනස් කරලා ගිහිල්ලා කියලා මෙයා මෙහෙම කිව්වා මෙයා මෙහෙම කළා මෙහෙම කිව්වා කියලා වගේ බොරු කතන්දර කියලා හැමතැනම. එහෙම if you can bear to hear the truth you spoken twisted by nails to make a trap for fools. මෝඩෙන් අහුවෙන උගුල් බවට පත් කරන නැත්නම් මෝඩ මිනිස්සු රවට්ටලා වාසි ගන්න ඔයාව අමාරුවේ දාන්න ඔයා ගැන මේ විදිහේ කතා කළා මේ විදිහේ කිව්වා කියලා ආරංචි වෙද්දී ඔබට පුළුවන් නම් if you can bear to hear ඒ වහලා ඔහේ සද්ද නැතුව කතා කරන්නේ නැතුව ඔහේ ඉන්න පුළුවන් නම් බුදුහාඳුරන්ගේ ධර්මයේ තුලත් ඒක එහෙමම තියෙනවනේ. එහෙම ඉන්න පුළුවන් නම් මේවා ආයතන වලටත් ගොඩක් අදාළයි. රජයේ ආයතන, පෞද්ගලික ආයතන, ව්‍යාපාර ඒවයි වැඩ කරන මිනිස්සු අතර මේවයි ගැටලු ගොඩාක් තියෙනවා. එහෙම අහගෙන ඉන්න බැරි හන්ද ගිහිල්ලා කියපු එක නා හොයාගෙන ගිහිල්ලා ගහන්න යනවා. ඒවා අහන්න යනවා, හගිස්සවන්න යනවා. අමාරුව තවත් වැඩි වෙනවා. නෙගටිව් දේවල් වලට අපි පබ්ලිසිටි දෙන්න එපා කියලා කියනවනේ. ඒ නිසා අපි නිකන් අමාරුව වැටෙනවා. If you can watch your තා පොඩි එකක් කියන්න ඕනේ චුට්ටක් ඉන්න. තා පොඩි එකක් කියන්න ඕනේ. මට මතකයි මම නීති වෘත්තිය ප්‍රැක්ටිස් කරන කාලෙදී ගොඩාක් ප්‍රශ්න ගැටලු මගේ ජීවිතේ මතුවෙලා ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න යෑම. ඒ කාලේ මම 10 ගානකට උගන්වනවා විවිධ දේවල් කරනවා මේ වැඩමුළු ක්‍රමය සම්බන්ධව මනෝවිද්‍යාත්මක වැඩමුළු ගැන ප්‍රචාරය කරන්න ලංකාවේ මෙහෙම කරන්න කියලා වැඩි කට්ටියකට උදව් කරන වැඩි ප්‍රශ්න වෙනවා. දෙන්නෙකුට උදව් කරපු ප්‍රශ්න 2යි නම් 10 දෙනෙකුට උදව් කරපු ප්‍රශ්න 20යි නෙමෙයි ප්‍රශ්න 100යි. ඒවා ගැටලු ගොඩාක් මතුවලා මගේ ජීවිතේ අපේ අනිත් එක්ක අපේ පුහුදුන් ගතිය ප්‍රත්‍යක්ෂ ගතිය අවබෝධයේ මදිකම තරුණ කාලේ නෑ මේ ප්‍රශ්න නිසා මම මගේ ගැටලු නිසා ජීවිතේ කලකිරලා ඉන්න මොහොතක මම ගියා මගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥවරයා ඒ කියන්නේ මගේ සර් සෑම නීතිඥවරයෙකුට ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥයෙකුට තමයි මුලින් වැඩ කරන්නේ. එතුමා හම්බෙලා රංජිත් අබේසූර මහත්මයා එතුමා දැන් ජීවිතුන් අතර නෑ. එතුමාව සිහිපත් කරන අතර මම මේක මතක් කරන්නේ මම එතුමාගෙන් ඇහුවා සර් මට ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා මේ ජීවිතය සම්බන්ධ ගොඩක් මිනිස්සුන්ට උදව් කරලම මට දැන් ගැටලු ගොඩක් මතුවෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට දැන් කලකිරලා ඉන්නේ එපා වෙලා ඉන්නේ මම තම දුක්මුසු සොරේකින් සර්ට කිව්වේ. සර් එකපාරට කිව්වා අර රාක්කේ අර නිල් පාට පොත ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ලෝයර්ස්ලා හැම වෙලේම පොතකින් බලලා සෙක්ෂන් එකක් ඒ පනතේ තැනක් පෙන්ලා තමයි ඕන දෙයක් කියන්නේ. ඒ නිසා අර පොත ගන්න මම මේ පොත අරන් ඉහලා සර්ට දෙන්න හදන්නේ නැහැ. මට දෙන්න ඕනේ. ඔයා පෙරලන්න ඕකේ 265 වෙනි පිටුව මම 265 පෙරළුවා. බලන්න ඕක ලෝඩ් ඩෙනින් ලෝඩ්ස් මේ සාමිවරයාගේ ලෙනින් සාමිවරයා විසින් දීපු නඩු තීන්දුවක් තියෙනවද කියලා. මම ඒ නඩු තීන්දුව පෙරළුවා. ඔව් සර්. මේක කියවන්න කිව්වා. මම මේක කියෙව්වා. ඒකේ තියෙනවා people in public service should be thick skinned කියලා. සර් මන් දිහා බලලා hina වෙලා ඔන්න ඕක තමයි මට අදාළ මේ වෙලාවට හිතන්න ඕනේ කියලා. ඔයා මහ ජනතාවට වැඩ කරනවා කියලා වැඩ පිළිවෙලක් කරන යන එක්කෙනෙක් නම් ඕ විදිහට කන් කෙඳිරි ගන්න බෑ. පොඩි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් ආව මිනිස්සු දොස් කිව්වර එහෙමයි කියලා. thick skin කියලා කියන්නේ කබරගොයෙකුට වගේ කිඹුලෙකුට වගේ නැත්නම් ඉබ්බෙකුට වගේ හයිය ඝන හමක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ ඕන අපලාදයක් අහන්නව නැත්නම් කියන ඕනම මිනිස්සු වර ඉන්සල්ට් කරන එකක් කන්ඩෙම් කරන එකක් නිග්‍රහ කරන එකක් ඇහෙන්න දුකක් විඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අර බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයට අනුව නම් ලාභෝ අලාභෝ වයසෝ යසෝච නින්දා ප්‍රශංසා ච සුඛං ච දුක්ඛං කියන්නේ ලාභ අලාභ වයස යස කීර්ති අරම මේ නින්දාවල් මේ ඔක්කොම අහගෙන ඉන්න පුළුවන්කම ඔබට තිබේ නම් ඒක තමයි මේ රඩ්ඩියට් කිප්ලින් කෙටියෙන් කියන්නේ. Oh, watch the things you gave life to broken and stoop them up with worn out tools. දැන් ජීවිතේ ගොඩනගන්න කියලා ගොඩාක් දේවල් රැස් කර අපි දැන් එනවා සහතික හදාගෙන විභාග පාස් කරලා ව්‍යාපාර ගොඩනගන ගොඩනැගිලි හදාගෙන ජාලු මිත්‍රයෝ හදාගෙන හදා එක තැනට එනවා. එක පාටම දන්නේම නැතර සුනාමිය ආවේ. සුනාමිය ආපුවාම ගොඩාක් අය ගෙවල් පිටින්ම ගහගෙන සමහර ගෙදර පවුලේ එක්කෙනෙක් විතරක් ඉතුරු වුණා. සමහර පවුලම ගියා. නෑදෑයෝ කිව්වා සමහර විතරක් ඉතුරු වුණා. අන්න ඒ වගේ සියල්ලම නැති වෙලා ගිහිල්ලා යන හැටි මෙහෙම බලන් ඉන්න පුළුවන් නම් සැලෙන්නේ නැතුව මේක මේ අමාරු තත්ත්වයක් රඩියාට් කිප්ලින් කියන්නේ. ඒ වුණත් ඒ තරම් ආත්ම ධෛර්යයක් හදාගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට කියලායි කියන්නේ. You can make one heap of all your winnings and risk it on one pitch and toss and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss. දැන් මෙතෙක්කල් හදාගෙන ආපු ඔක්කොම දේවල් ටික අර ඉස්සෙල්ලා කියපු දේවල් ටික සහතිකද අම්මලාද තාත්තලාද
ජයග්‍රහණද සම්මානද කුසලානද මේ ඔක්කොම මෙහෙම කරලා ගොඩක් ගහලා මේ ගොඩ ඔට්ටු අල්ලන්න පුළුවන් තරම් හිතට ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ගොඩ ඔට්ටුවේ නෝනද පොල්ලද? අපි අහන්නේ නෝන වැතුනොත් ඔයාට පොල්ල වැටුනොත් මට නැත්තම් මට පොල්ල තමයි මේක නැති වෙලා ගියොත් කියලා එහෙම දැනගෙනත් ඒත් පුළුවන් නම් ඒ ඔට්ටුව අල්ලන්න. ඒ කියන්නේ one who risks nothing, does nothing, is nothing, has nothing කියලා තව ලස්සන කියමනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කිසිවක් අවදානමකට හසු කරන්නට ලෑස්ති නැති එකනා කිසිවක් නොකරයි. ඔහු කිසිවකු බවට පත් නොවෙයි. ඔහුට කිසිවක් නැත. අවසානයේදී ඔහු කිසිවකු බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එහෙනම් අපි ඕනම ලොකු ක්‍රියාවල් ලොකු වික්‍රමයන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අය අනිවාර්යයෙන්ම යම් රිස්ක්ස් අවදානම් දේවල් ගන්න ඕනේ. අපේ රටේ ජනාධිපතිතුමාගේ ඉඳලා ඔක්කොම මැති ඇමතුරු ගත්තත් එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරික නායකයෝ ගත්තනම් පිටරටවල එහෙම ගත්තත් මෙතෙක් කල ජීවත් වුණු මහත්මා ගාන්ධිලා වගේ අය, නෙල්සන් මැන්ඩෙලාගේ වගේ අය, ඒ වගේම ඇමරිකාවේ ඒබ්‍රහම් ලින්කන් වගේ අය මේ ඔක්කොම කට්ටිය මේ හරහා ගිහින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අවදානම් ගන්න. එහෙම අවදානම් අරගත්තත් ඒ අවදානම නැත්තර නැති වෙලා ගියත් ඒත් ඒව දරාගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් නම් කියලායි කියන්නේ. If you can lose and start again at your beginning. එහෙම ඔට්ටු අල්ලලා දැන් ඉතින් ඔට්ටුව පෙරදෙනවා. ඔට්ටුව පෙරදිලා ඒ ගැන වචනයක්වත් කතා නොකර ඉන්න පුළුවන් නම්. එහෙම ඔට්ටුව පෙරදිලා වචනයක්වත් කතා නොකර ඉන්න ඔක්කොම අතහැරලා දාන්න. එහෙම අතහැරලා දාන්න නැතුව if you can start again at your beginnings. ආයි පහුවදාටම උදේටම නැගිටලා ආයෙසරක් මුල්ල ඉඳන් පටන් ගන්න පුළුවන් නම් සමහර කාලවල මට එහෙම වෙලා තිබිලා තියෙනවා. එහෙම වෙලා තියෙනවා. පහුවදාට ආයෙ මුලින් ඉඳන් පටන් ගන්න පුළුවන්. තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මොකද? never breathe a word about your loss. සමහරව ඉන්නවා එහෙම පටන් ගන්න නැහැ. හිටියට කියවනවා. මම මෙහෙම තිබුණා මට මෙච්චර තිබුණා එහෙම මම මෙහෙම ඉන්නවල මිනිහන්නේ මෙහෙම සරපු දාලා නෙමෙයි මං හිටියේ. මං රත්තරන් ඇගේ පොරෝගෙන හිටියේ. මම ඔයලා කියවනවා. මේක කියන්නේ මොකද්ද? never breathe a word about your loss. එක වචනයක්වත් අර පරාජය ගැන කතා නොකර ඉන්න පුළුවන් නම්. එක වචනයක්වත්. අමාරු තත්ත්වයක් ඒත් කළ යුතු විදිහ තමයි මේ කියන්නේ. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, so hold on when there's nothing in you except the will which says them to hold on. මේක ලස්සන කවියක්. මම හරි කැමති මේ කවිය මේ කොටස. If you can force your heart and nerve and sinew long after they are gone. ඒ කියන්නේ හදවතේ ශක්තිය නැති වෙලා ගිහිල්ලා. පෙනහල්ලේ ශක්තිය නැති වෙලා ගිහිල්ලා. ගෙදර අය තමාට නැති වෙලා ගිහිල්ලා එක්ක ඔය එළියට දාලා නැත්නම් ඔය එළියට බහැලා එන්න ඇවිදින්න ඒ කට්ටිය දාලා එක දේවල් වල වෙනවනේ අපිට එහෙම ඒවා. ඒ අතරේ තමාගේ වස්තුව දේපල නැති වෙලා ගිහිල්ලා. එක්ක වාහනේ ගිනි අරන් ගේ නැති වෙලා ගිහිල්ලා. සියලුම සම්පත් නැති වෙලා ගිහිල්ලා තිබි. ඒ ASCII කොරෝනාත් හැදලා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම වෙලාවට දැන් පෙනහල්ලටනේ කොරෝනා හැදුනම පණ නැති වෙන්නේ. ඒකත් දැන් හැදිලා හුස්ම ගන්නත් බැරුව බටත් ගාගෙන ICU එකේ ඉන්න අතරේ කියන්නට පුළුවන් නම් පෙනහල්ල තාම මම ජීවිතය අත්හැරියේ නෑ. මං වෙනුවෙන් වැඩ කරපන් තවත් තප්පර කීපයක්. මගේ හදවත මං වෙනුවෙන් තව තප්පර කීපයක් වැඩ කරන්න. මගේ තාම තියෙනවා ජීවත් වීමේ තීරණය කියලා අන්න කරන්නට පුළුවන් නම් ඔබට තියෙන්නේ ඇඟේ සියලු ශක්තිය නැති වෙ ගියත් හිතේ තියෙන අදිෂ්ඨාන පුංචියට තියෙන මේ අදිෂ්ඨානය පමණක් තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් එහෙම කියන්න පුළුවන් නම් hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue or walk with kings, don't lose the common touch. දැන් අපි අමාරුවෙන් දියුණු වෙලා උඩට ගියාට පස්සේ ලොකු මිනිහෙක් වෙලා දැන් ඉන්නේ. Walk with crowds, never lose the virtues කියලා කියන්නේ තමාගේ වටිනාකම ලොකු මිනිස්සු ආශ්‍රය කරනවා. රජවරුත් සමග ගමන් යනවා. පොඩි මිනිහා අමතක වෙනවා. තමාගේ virtues කියලා ගුණ ධර්මත් නැති කරගන්නවා. එහෙම වෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් නම් හොරා මංකොල්ලකාරයා දුම් බොන එක්කෙනා මත්පැන් බොන එක්කෙනා බොරු කියන එක්කෙනා මේ ඕන කෙනෙක් ආශ්‍රය කරන්න පුළුවන්. Facebook යන ගිහිල්ලා කාලේ නාස්ති කරන එක්කෙනා මේ ඕන කෙනෙක් ආශ්‍රය කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔයා ඒ જાතිය කෙනෙක් වෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් නම් walk with kings, don't lose the common touch. රජවරු සමග ඇවිද්දත් සාමාන්‍ය මිනිහා අමතක නොකර ඉන්න පුළුවන් වෙනවා. තමාගේ ගමේ මිනිහා අමතක වෙන්න බෑ. කොළඹ ඇවිල්ලා ඇමරිකාවේ ගිහිල්ලා ලොකෝ තනතුරක් ලැබුවත් ඊළඟ දවසේ රටට ඇවිල්ලා ගම හරහා යන මිනිස්සු දැක්කම නවත්තලා කතා කරන්න අහිංසකකම තියෙන්න ඕනේ.
neither force nor loving friends can hurt you. If all men count with you, but none too much. සතුරන්ටවත් මිතුරන්ටවත් ඔබට හෘදවිය නොහැකි නම් neither force nor loving friends can hurt you. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය සතුරෙක් මොකක් හරි අපිට කරොත් අපිට හිත රිදෙනවනේ. මිතුරෙක් මොකක් හරි කරොත් ඊට වඩා හිත රිදෙනවා සමහරට. බලන්න ගෙදර එක්කෙනෙක් ආදරණීය කෙනෙක් තමාගේ නෝන, තමාගේ මහත්මයා, තමාගේ පෙම්වතිය, පෙම්වතා චූටි වචනයක් ගම ලෝකෙම එපා වෙනවා අපිට. අපි සාර්ථක මිනිහෙක් වෙන්න ඕන නම් අන්නේ ගතිය පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න ඕන. අපිට පුළුවන් නම් එහෙම හිත රිද්ද ගන්න නැතුව ඉන්න જાතිය මනසක් හදාගන්න. If all men count with you, but none too much. මිනිස්සු ආව විශ්වාස කරන්න ඕනේ. ඔයාට ගරු කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඕනවට වඩා මිනිස්සුන්ගේ ගෞරවය ඕනට ලබා ගන්න එක භයානකයි කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර වැඩි භක්තිය වැඩි සෙනෙහසෙන් පරිස්සම් වෙන්න කියලා ඒබ්‍රහම් ලින්කන් එයාගේ පුතා ගැන ලියපු ලියුමකත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මිනිස්සු ගරු කරන එක එක්තරා ප්‍රමාණයක සීමාවක් තියෙන්න ඕනේ. If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds of worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it. And which is more, you'll be a man, my son. If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run. ඒ කියන්නේ හැම විනාඩියකම මෙහෙ බලනකොට කාලෙ ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒ නිසා සෑම විනාඩියකම තප්පර 60ක් තියෙනවා. මේ තප්පර 60ේම යමක් කරමින් ප්‍රයෝජනවත් යමක් කරමින් ඒ තප්පර 60ක දුරදිවිල්ලකින් පුරවන්නට පුළුවන් නම් yours is the earth. ඔබේ මේ මෙහි පිට. And everything that's in it. එහි තියෙන සියලු දේවලුත් ඔබේය. Which is more, you will be a man, my son. තවදුරටත් කියනවා නම් ඔබ මිනිස්සෙකු වේවි මා පුතණුවනි. එහෙමයි රඩියාඩ් කිප්ලින් කියන්නේ. එතකොට මේ කවිය ඔබේ ජීවිතයට පණ දෙන වැදගත් කවියක්. මේ කවිය තුල සාහිත්‍යයෙන් දීලා තියෙන පෞරුෂත්ව පුහුණුව. එනිසා අද දවසේ අදිෂ්ඨාන කරගන්න. කවුරු විවේචනය කරත් කවුරු මොනවා කිව්වත් ඒව ඔබට අදාළ නැහැ. මිනිස්සුන්ගේ අප්‍රූවල් එක එනකන් මිනිස්සු හා කියනකන් හරි කියනකන් හිත අපි වැඩ කරන්න ගියොත් එහෙම ගොඩක් දේවල් ජීවිතේ කරන්න බැරි වෙනවා. විවේචනයේ බය වෙලා පස්ස ගහනවා නම් ගොඩාක් දේවල් අපිට අතහරින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අද දවසේ එනං ඔයාලා ගන්න අදිෂ්ඨානය තමයි මොනතරම් අභියෝග ආවත් අපි මේ ජීවිතය මම මේ යන ජීවිතේ මන්තිය පිලක්ක සාධාරණ නම් යුක්ති සාගත නම් නීති විරෝධී නොවේ නම් ආගම් විරෝධී නොවේ නම් මං මගේ ඉලක්ක වලට යන ගමන නවත්තන්නේ නැත කියන අදිෂ්ඨාන පූර්වක බවට එන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒත් එක මං ගාන්ධිගෙන් අහනවා ගාන්ධි when you say this recite this poem and think of this ball, what do you now feel? I can lift this ball. You can lift this ball. Can we try? Yes. But I have a challenge. Still if you fail, somebody will tell something. මොනහරි බැරි වුණොත් එම කවුරු හරි මොනහරි කියයි වාට. It is okay. It's okay. Right. You can try it out. Oh, very good. Then මම තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා. Is it heavy as you thought? හිතුව තරම්ම බරයිද? Not at so all. much. Not at all. Not at all. හිතපු තරම් බර නැහැ. එහෙනම් මේක තමයි පණිවිඩය. It's all in here. ලෝකේ තියෙන ගොඩාක් දේවල් අපිට කරන්න ඕනලා තියෙන දේවල් ජීවිත සාර්ථකත්වයට වෙන ගමන් මගේදී අපි තියෙන ඉලක්ක ඒවා අපිට ගොඩාක් අමාරුයි වගේ පේනකොට ඒ හිතන තරම් අමාරු නෑ. It's all in here. ඔක්කොම තියෙන්නේ මෙතන. එල්ලාම් එංගේ ඔක්කොම තියෙන්නේ මෙතන. හිතන විදිහ අනුවයි. ඒ නිසා කවුරු මොනවා කිව්වත් මම මගේ ගමන යනවාමයි. Rain no sunshine, ocean no desert, burning flames or snow, I shall go on my journey until I reach the destination of it. මහා ධාරානිපත වැසි මැදින්, මහා නීග කාලෙන් අතරින්, මහා සයුර මැදින්, වැලි කතර මතින්, දැවෙන ගීදල් මැදින් හෝ මම මගේ ගමන යමි එහි ඉමට එනතුරු.